Good morning, children. How are you all? Stay at home and stay healthy. In this class, we have to learn 6th Standard English Bridge Course Module. Day 9, Topic Communication Skills. Page number 49 to 51. What is mean by communication? Communication skills involve speaking, listening, observing, and empathizing. It also helps to understand how to communicate by phone conversation, face to face interaction, digital communication like social media and email. How to express your idea with others through the communication and gestures only. And then types of communication: verbal communication, non-verbal, written, visualization. Verbal means face to face interaction, telephone conversation. Non-verbal means body languages, gestures. Written means book, magazines, and email. Visualization means graph and charts and maps. You get a more information about this topic through this video. Watch the video carefully and enjoy your learning. Module and turn to page number 49. Today's class helps you to learn to respond to oral messages, telephonic communication in English, and communicate them in English, our home language. Look at the screen carefully. Now, let us answer. நான் questions கேட்பேன், நீங்க answers பண்ணணும். ரெடியா? Yes. What will you say to your family members when you get up from the bed? காலையில் தூங்கி எழுந்த உடனே உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க, எப்படி க்ரீட் பண்ணுவீங்க? எஸ், குட் மார்னிங், ஹாவ் எ நைஸ் டே அப்படின்னு க்ரீட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? எஸ், வெரி குட். நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது. நைஸ். தென் செகண்ட் கொஷின், ஹவ் வில் யூ விஷ் ஃபார் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பர்த்டே? உன்னுடைய நண்பனுடைய பிறந்த நாளுக்கு நீங்கள் எப்படி விஷ் பண்ணுவீங்க? எஸ், சொல்லுங்க. வெரி குட். ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ஃப்ரெண்ட். Many more happy returns of the day. Okay, like this you will wish your friend. Yes. Then third question, how will you greet if your aunt comes to your home? உங்க ஆன்ட்டி வந்து உங்க வீட்டுக்கு வராங்க, எப்படி அவங்கள greet பண்ணுவீங்க? சொல்லுங்க. Yes, welcome auntie, how are you கேட்போம் இல்லைங்களா? Yes. Then answer to fourth question, what will you say if somebody helps you? யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க, அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவங்களுக்கு? எஸ், தேங்க்யூ. வெரி குட், வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் நைஸ் கோஆபரேஷன். தென் லுக் அட் த ஸ்க்ரீன் கேர்ஃபுல்லி. லெட் அஸ் இன்ட்ரடியூஸ். நவ் இப்போ நான் வந்து என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குவேன், நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? எஸ். ஃபர்ஸ்ட், ஐ ஆம் அ டீச்சர். ஐ ஆம் அ டீச்சர். நான் ஒரு ஆசிரியர். ஓகே. எஸ், நீங்க சொல்லுங்க. எஸ். தென் ஐ ஆம் ஃப்ரம். எஸ், வெரி குட். ஐ ஆம் ஃப்ரம் கிருஷ்ணகிரி. நீங்க? குட். தென் செகண்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. தேர்ட் ஒன், மை ஹாபி இஸ். ஆன்சர் பண்ணுங்க. எஸ், வெரி குட். மை ஹாபி இஸ் ரீடிங். தென் I am studying in. இது உங்களுக்கான fill in the blanks. I am studying in. Yes. கேட்குது. நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? I am studying in 6th standard சொல்லியிருக்கீங்க. Good. Very good. Then next one, I love to eat. Answer பண்ணுங்க. Fill in the blank. Yes. I love to eat. Very good. I love to eat fruits. Then next one, my favorite book is. Answer me. Yes, very good. My favorite book is Wings of Fire. Okay students, look at the screen carefully. Follow my instructions. Take your hand to your nose. நான் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறனோ அது போல நீங்க ரியாக்ட் பண்ணணும். ஓகே? எஸ். Take your hand to your nose. Yes. Clap your hands. Stand up. Touch your shoulder. Sit down.
Stamp your foot. Take your hand to your mouth. எல்லாம் ராங்கா தானே பண்ணீங்க. நான் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தேன்? டேக் யுவர் ஹேண்ட் டு யுவர் மவுத் சொன்னேன். பட் நான் ஆக்ஷன் பண்ணது நோஸை டச் பண்ணேன். நீங்கள் எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து நான் டச் பண்ண மாதிரி நோஸை டச் பண்ணியிருப்பீங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, எஸ், நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நம்ம கேட்டுகிட்டே இருந்தாலும் பாடி லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு வைட்டல் ரோலை வந்து கம்யூனிகேஷனில் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, பாடி லாங்குவேஜ் கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரியாக்ஷன். I will give you some announcement. Listen to them. இந்த announcement வந்து எங்க கொடுப்பாங்க? Guess பண்றீங்களா? Yes. May I have your attention please? Train from Ahmedabad to Vadodara is cancelled due to rain. எங்க கொடுப்பாங்க? இந்த இது போன்ற announcements வந்து எங்க கொடுப்பாங்க? Yes, very good. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இது போல அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு டெலிவர் பண்ணுவாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்ல? பயணிகள் கவனத்திற்கு, கவனிக்கவும். ட்ரெயின் ஃப்ரம் அகமதாபாத் டு வடோதரா இஸ் கேன்சல்ட் டியூ டு ரெயின். அகமதாபாத்க்கும் வடோதரா அப்படின்ற இடத்துக்கும் நடுவில் செல்லக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து என்ன ஆயிருக்கு? ரத்து செய்யப்பட்டிருக்குது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மழையின் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்ட் கம்யூனிகேஷன். தென் கைண்ட்லி பே அட்டென்ஷன். த ட்ரெயின் நம்பர் 6694 இஸ் அரைவிங் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 4 ஆன் டைம். எஸ். தென் மே ஐ ஹாவ் யூ அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ்? Train number 3409 is arriving on platform number 2 in 5 minutes. Did you listen? கவனிச்சிங்களா அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம்? எஸ். இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு புரியுதுன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மக்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறதுனால தான். ஓகே, தென் we can move to next slide. Look at the screen carefully. என்ன படம் கொடுத்துருக்கு? எஸ், pen. Let us speak about pen for a minute. சொல்லுங்க. Speak. This is a pen. It helps us for writing. The pen is mightier than the sword is a famous proverb that describes the power of pen. In literal terms, it means what can be done by a pen cannot be done by the sword. Like this, we have to practice with some other objects in our surroundings and in our home. Okay, இது போல எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டு, இப்போ மவுஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. மவுஸை பற்றி 1 மினிட்க்கு நம்ம ஸ்பீச் கொடுக்கணும். இது போல் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். ட்ரை டு ஸ்பீக் 1 minute about the objects and emotions given in your bridge course module in page number 50 and 51. உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பால், நோட், புக், இது போன்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 minute ஒரு ஸ்பீச் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்க. எஸ். தென் அதுலேயே பேஜ் நம்பர் 51ல் உங்களுடைய பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாடியூலில் பேஜ் நம்பர் 51ல் எமோஷன்ஸ், கொஞ்சம் ஒரு சில எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹாப்பி, அது போல் அந்த எமோஷன்ஸை பற்றி ஒரு 1 minute ஒரு ஸ்பீச் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒர்க் புக்கில் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாடியூலில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் சரௌண்டிங்கில், உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளை பற்றி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கவ் இருக்குன்னாக்க கவை பற்றி ஒரு ஸ்பீச் ஒரு 1 minute. எஸ். டாகை பற்றி ஒரு ஸ்பீச் ஒரு 1 minute. பஸ்ஸை பற்றி ஒரு ஸ்பீச் 1 minute. அது போல் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா we can enhance our communication skills. இந்த குழந்தைங்களாம் வந்து விளையாடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. எந்த மாதிரியான விளையாட்டுகள் விளையாடுவாங்க? டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட், டாக்டர் பேஷண்ட், அப்புறம்
shopkeeper, customer. Yes. வேறு passenger, conductor. ஓகே, அதுபோல் நீங்களும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை யாருன்னா ஒருத்தரும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர் வந்து எடுத்துக்கணும். ஒருத்தர் டீச்சராகவும் இன்னொருத்தர் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் ஆக்ட் பண்ணணும். ஆக்ட் பண்ணும் பொழுது சின்ன சின்ன டைலாக்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டூடெண்ட், லுக் அட் திஸ் டைலாக் பிட்வீன் அ டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அபவுட் ஹோம்ஒர்க். மாணவர்களே, தற்பொழுது ஒரு ஆசிரியருக்கும் ஒரு மாணவருக்கும் இடையில் நடைபெறும் உரையாடலை பார்க்கலாம். டீச்சர், குட் மார்னிங் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட், குட் மார்னிங் சார். டீச்சர், Ravi, bring your homework notebook to me. Student, sorry sir, I forgot and kept my notebook at home. Teacher, did you do your homework? Okay. In this dialogue, teacher வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு க்ரீட் பண்ணுறாரு. குட் மார்னிங் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க? குட் மார்னிங் சார். டீச்சர் கேட்குறாரு, ரவி, bring your homework notebook to me. ரவி, உன்னுடைய ஹோம்ஒர்க் நோட் புக்கை என்கிட்ட கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க, சாரி சார், ஐ forgot and kept my notebook at home. மன்னிச்சிருங்க சார், என்னுடைய நோட் புக்கை நான் வீட்லேயே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாரு. அதுக்கு டீச்சர் கேட்குறாரு, டிட் யூ டூ யுவர் ஹோம்ஒர்க்? உன் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியா நீயே அப்படின்னு கேட்குறாரு. நெக்ஸ்ட், லுக் அட் தி ஸ்க்ரீன். ஸ்டூடெண்ட், எஸ் சார், பட் ஐ லெஃப்ட் மை நோட்புக் அட் ஹோம். அதுக்கு டீச்சர் சொல்கிறாரு, ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? ஐ திங்க் யூ ஹாவ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் an excuse. Student, sorry sir, actually I had gone to my uncle's home yesterday. Teacher, do you prefer other things to your studies? Very strange thing. Student, my father asked me to go there. ஓகே, இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸை பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்கிறாரு, எஸ் சார், நான் செஞ்சிட்டேங்க சார் ஹோம்ஒர்க்கை, பட் ஐ லெஃப்ட் மை நோட் புக் அட் ஹோம். நான் வீட்லேயே நோட் புக்கை மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு டீச்சர், ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? எப்படி இது மாதிரி வந்து உன்னால் செய்ய முடியும்? ஐ திங்க் யூ ஹாவ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் an excuse. நான் நினைக்கிறேன் நீ ஹோம்ஒர்க்கே பண்ணலை, ஜஸ்ட் இதிலிருந்து நீ தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி காரணத்தை சொல்கிற அப்படின்னு டீச்சர் வந்து சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு, சாரி சார், மன்னிச்சிருங்க சார், ஆக்சுவலி உண்மையில் ஐ ஹேட் கான் டு மை அங்கிள்ஸ் ஹோம் எஸ்டர்டே. உண்மையில் நேற்று நான் என்னுடைய மாமாவுடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் சார் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்டு சொல்கிறாரு. அதுக்கு டீச்சர் கேட்குறாங்க, டு யூ ப்ரிஃபர் அதர் திங்ஸ் டு யுவர் ஸ்டடீஸ்? உன்னுடைய கல்வி செயல்பாடுகளை விட மற்ற வேலை தான் உனக்கு முக்கியமாக போச்சா அப்படின்னு டீச்சர் வந்து கேட்குறாரு. வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங், ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாரு, மை ஃபாதர் ஆஸ்க்டு மீ டு கோ தேர். என் அப்பா தான் வந்து என்னங்க போக சொன்னாங்க அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்டு சொல்கிறாரு. ஓகே, லுக் அட் த ஸ்க்ரீன். டீச்சர் அதுக்கு, தட்ஸ் ரைட், ஆஃப்டர் கம்மிங் பேக் யூ குட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ஹோம்ஒர்க். அது சரி, அதுக்கப்புறம் நீ அங்கிள் வீட்டிலேருந்து திரும்பி வந்த பின்னாடி உன்னுடைய ஹோம்ஒர்க்கை நீ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு டீச்சர் கேட்குறாரு. அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க, இட் வாஸ் லேட் அட் நைட் வென் ஐ கேம் பேக். நான் திரும்பி வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, தாமதம் ஆயிடுச்சு நைட்டு அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்கிறாரு. அதுக்கு டீச்சர் சொல்கிறாங்க பாருங்க, இஃப் யூ டு நாட் ஒர்க் ரெகுலர்லி யூ வில் ஃபெயில் இன் தி எக்ஸாம். Keep in mind that regularity conquers the mountains. உன்னுடைய வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யணும், இல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணுவேன், உன்னுடைய தேர்வுகளில் நீ தோல்வி அடைஞ்சிருவ அப்படின்னு டீச்சர் சொல்கிறாரு. ரெகுலாரிட்டி conquers the mountains. நம்ம வழக்கமாக செய்யக்கூடிய செயல்களை தொடர்ந்து செய்யணும், அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு டீச்சர் வந்து சொல்கிறாரு. ஸ்டூடெண்ட், நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஷல் பி கேர்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன் சார் அப்படின்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்கிறாரு. அதுக்கு டீச்சர், ஒன் மோர் திங், there is nothing important than studies in the world. இந்த உலகத்திலேயே வந்து
கல்வியை தவிர முக்கியமானது எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு டீச்சர் வந்து சொல்றாரு. ஓகே, தென் லுக் அட் த ஸ்க்ரீன். ஸ்டூடெண்ட், ஐ ஹாவ் ரியலைஸ்ட் இட் சார். நான் அதை உணர்ந்துட்டேன் சார். அதுக்கு டீச்சர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? நவ் யூ மஸ்ட் டெவலப் யுவர் ருட்டீன் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஷோ மீ யுவர் நோட் புக் டுமாரோ. இப்போ இருந்து நீ என்ன செய்யணும்? உன்னுடைய ஸ்டடீஸை வந்து தொடர்ந்து செய்யணும். நாளைக்கு நோட் புக்கை எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு காமி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் சொல்றாங்க, தேங்க்யூ சார், நன்றி ஐயா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது போல பண்றது மூலியமா நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். யூ நோ நீட் டு bother whether it is right or wrong. Just try to speak. நீங்க பேச பேச உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளூயன்சி வந்து கிடைக்கும். எஸ், யூ ஷுட் நாட் ஹெசிடேட் டு ஸ்பீக். ஃபர்ஸ்ட் யூ டோன்ட் bother whether it is right or wrong. Just try to speak with your friend. பேச பேச தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃப்ளூயன்சி கிடைக்கும். நமக்கு அந்த பயம் வந்து போகும். நம்ம பேசும் பொழுது அதுக்கு முக்கியமாக என்ன வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபியர் இருக்கக்கூடாது. ஸ்டேஜ் ஃபியர், அந்த மாதிரி ஃபியர் வந்து வரக்கூடாது. தப்போ ரைட்டோ, டோன்ட் bother. ட்ரை டு ஸ்பீக். மிஸ்டேக்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு. எஸ், சரிங்களா? வில் யூ ப்ராக்டிஸ்? எஸ், வெரி குட், வெரி குட். I hope you will practice with your friends. Try to speak about some other objects in your home and surroundings. ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நீங்கள் வீட்டில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த மாதிரியான டைலாக்ஸ் வந்து பேசுவாங்க அந்த 2 கேரக்டர்ஸும் அப்படின்றத நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ட்ராமா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாடியூலில் இருக்கக்கூடிய பேஜ் நம்பர் 50 அண்ட் 51 இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் அது ரிலவெண்ட்டாக 1 மினிட்க்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எஸ், வெரி குட். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் a man perfect. Students, do you clear the topic communication skills? Very good. Do the page number 49, 50, 51 in your Bridge Course module book and send it in the WhatsApp group. Thank you, students.